اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، میرا نام عمیر رشید ہے، میرے والد صاحب کا نام عبدالرشید ہے۔ میرا تعلق ضلع ڈی جی خان تحصیل تونسا شریف سے ہے۔ آج جس موضوع پہ مجھے لیکچر دینے کا موقع ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں ریپ پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ ہمارا ملک چونکہ ایک ترقی پذیر ملک ہے اور دنیا کے دوسرے ترقی پذیر ممالک کی طرح کچھ ایسی برائی میں مبتلا ہے جو ہمارے ملک کی اخلاقی اقتدار کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، اور ان دیمک کی چاٹنے کے نتیجے میں ہم بہت سی ایسی بیماریوں اور ایسی وباؤں کا شکار چکے ہیں جس سے میرے خیال سے اگر ہم باہر نہ نکلے تو یہ ہمارے ملک کو اتنا حد تک نقصان پہنچائیں گے جتنا شاید ہمارے ملک کو جنگیں بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں تعلیم کا نظام اتنا مضبوط اور اتنا زیادہ کر دیں کہ یہ جاہلیت ختم ہو کے رہ جائے۔ یہ بیماری اور یہ وبا جاہلیت کی صورت میں منظر عام پہ آتی ہے، کیونکہ جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے اور ہمارے لیے برا کیا ہے، ہمارا ملک ہمیں کس چیز کی ترغیب دیتا ہے اور کس چیز سے روکتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کس چیز کی اجازت دیتا ہے اور کس چیز سے رکنے کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن جاہل کو ایسا نہیں پتہ ہوتا، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں اسلامی نفاذ، اسلامی قوانین لے کر آئیں تاکہ ہم ایسے قوانین بنا سکیں کہ لوگ ایسا کام اور ایسا جرم کرتے ہوئے 100 بار سوچیں۔ جس دن ہم نے قرار واقعی سزائیں دینا شروع کر دی اس جرم کے خلاف تو میرے خیال سے 100 اگر بندے یہ کام آج کر رہے ہیں، اگر ان میں سے 10 کو بھی سزائیں ہو گئی تو وہ جو 90 کرنے والے ہیں وہ 100 بار سوچیں گے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا ملک اگرچہ ایسے قوانین لے کر آ رہا ہے جس طرح زینب الرٹ بل جو حال ہی میں قومی اسمبلی سے منظور ہوا اور سینٹ سے بھی منظور ہوا، اس کے ذریعے ہم اس بڑھتی ہوئی وبا پر بہت حد تک قابو پا لیں گے، اور اس وبا سے نمٹنے کے لیے ہم نے ایسے قوانین بنائے ہیں اس میں جس سے اپنے ملک سے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ ہمیں اس کے خلاف ایک ایسا جہاد کرنا ہوگا، ایک اخلاقی جہاد جس کے ذریعے ہم اس پہ قابو پائیں۔ اوکے جینٹلمینز، دیٹس آف وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد جہانگیر امین شکرگار ضلع ناروال سے ہوں۔ آج مجھے جو ٹاپک اسائن کیا گیا ہے وہ ہے ہم اپنے ملک میں بڑھتے ہوئے کیسز کو کیسے روک سکتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں ہم جو کیسز بڑھے ہیں ان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک پاکستان ایشیا میں آتا ہے، اور ایشیا وہ خطہ ہے جس میں سب سے زیادہ آپ کے ترقی پذیر ممالک ہیں۔ ترقی پذیر ممالک جہاں پہ ترقی پذیر ممالک ہوں گے وہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہوں گے، اور انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہمارا ریپ کیسز کا بڑھتا ہوا مسئلہ ہے۔ میں پہلے بات کرنا چاہوں گا کہ ریپ کیسز تو ویسے پوری دنیا میں بڑھ رہے ہیں، مگر ہمارے ساؤتھ ایشیا میں خصوصاً بڑھتے جا رہے ہیں، مطلب جس میں ہمارا پاکستان، انڈیا، افغانستان میں نہیں تقریباً ایران میں بھی آتے ہیں، اس کے علاوہ بنگلہ دیش ان تین چار ممالک میں تو بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق انڈیا میں تقریباً بہت زیادہ ہر گھنٹے میں تقریباً 80 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ جب 80 کیسز ایک گھنٹے میں رپورٹ ہو رہے ہوں تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس ملک کا کیا حال ہوگا، اس خطے کا کیا حال ہوگا۔ ہمارا ملک پاکستان بھی اس سے نہیں بچا گیا۔ میں پہلے بات کروں گا کہ ہمارے ملک کو ہمارے ملک کے جو لا میکرز ہیں ان کو یہ احساس کب ہوا تھا کہ یہ جو کیسز ہیں، جو یہ ریپ ہے، یہ کرائم ہے۔ پہلے 1979 میں جو پہلا لا میں انفورسمنٹ ہوئی تھی کہ جو ریپ ہے یہ ایک کرائم ہے، اور تب اس کے لیے جو کوئی اسے کرے گا اس کو باقاعدہ سزا ملی جائے گی۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے یہ تھا کہ جو 14 سال سے اوپر
جو لڑکیاں اگر ان کے ساتھ کچھ بھی ایسا کام پیش آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ریپ میں نہیں تصور ہوگا. ہاں البتہ اگر 14 سال سے چھوٹی بچی ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ریپ میں تصور ہوگا. ابھی آپ خود ہی بتائیں کہ اگر جہاں پہ ایسا سین ہو تو وہاں پہ کیا سین بنے گا. ہمارے ملک کو چاہیے تھا کہ یہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا تھا اور اسے پہلے دن سے ہی اسلامی قوانین پہ عمل کرنا شروع کرنا چاہیے تھا. میں یقین دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر ہمارے ملک میں جو اسلامی قوانین کے مطابق کہ ہمارا جو زینب قصور کی اگر آپ کو یاد ہو آج سے 3-4 سال پہلے ان کا بہت بڑا کیس ہوا تھا اور اس پہ کافی زیادہ معاملات اٹھے تھے. اسی طرح ابھی ایک اور معاملہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ لوگ بچ کیسے جاتے ہیں کہ وہ خود ایسے کچھ چالاکیاں کر دیتے ہیں. وہ پہلے ان کو قتل کر دیتے ہیں, ان کا ریپ کر کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. جب ان کا قتل کر دیا جاتا ہے تو ان کو اس طرح ان کی موت اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ وہ خودکشی ہے, اگر وہ انہوں نے خودکشی کی ہے. اور اگر ہماری پولیس چوکس ہو اور اگر ان کا پتہ باقاعدہ چلائے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ خودکشی نہیں, ایک ریپ کیس ہے اور ایک مرڈر ہے. اس وجہ سے اگر ہم پاکستان میں اگر ہم پوری دنیا میں ریپ کیسز کو روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں سزاؤں کو بڑھانا ہوگا اور ہمارے جو اپنا پولیس سسٹم جو ہمارا کرائم سین ہے ان کو ہمیں بہت زیادہ مضبوط کرنا ہوگا. جب یہ ادارے مضبوط ہوں گے تو ہماری عوام محفوظ ہوگی. شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم فرینڈس. تو آج جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ٹاپک ہے کہ پاکستان میں ریپ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں ریپ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ایسی برائی سے کیسے ہم اس برائی میں کیسے داخل ہوئے, ہمیں سب سے پہلے ان کے اسباب جاننے کی ضرورت ہے کہ کن وجہ سے ہم ایسی برائیوں میں, ہمارا معاشرہ جو اتنا پاک معاشرہ ہے اور ہم سب مسلمان ہیں ماشاء اللہ, پھر ہم ایسی برائیاں پائی جاتی ہیں. سب سے پہلے ان اسباب کو ہم نے دیکھنا چاہیے اور اس اسباب کے علاوہ پھر جب ہم نے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کیسے کرنا چاہیے. اور اس میں میرے اوپینین کے مطابق اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تو سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسی سزائیں تجویز کرے کہ کوئی بھی بندہ جیسے ایسے کیس میں سامنے آئے تو اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیا جائے. اور سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے کیونکہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی بندہ, کوئی انسان, مرد عورت ہو تو وہ ایسے فعل میں اگر شامل ہو تو اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے, اور اس کے لیے ایک سزا الگ طریقے سے متعین کی ہوئی ہے اسلام میں. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہمارے جو پرائیویٹس اور گورنمنٹ ٹی وی چینلس ہیں, ٹیلی ویژن چینلس پہ خوب توجہ دیں, کیونکہ سب سے مین ریزن جو ہے نا وہ یہ ٹیلی ویژن چینلس ہے. ٹیلی ویژن چینل سے ہی سب برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ان چینلس پہ پابندی لگائیں جو واحد ایڈس شو کرتی ہیں, واحد ویڈیوز اوپن کرتی ہیں جن سے نوجوانوں میں ایسے جذبات پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ ایسی برائی میں داخل ہو جائیں. اور تھرڈ یہ ہے کہ ہماری جو تعلیمی نظام ہے نا, تعلیمی نظام میں ہمیں امپروو کی ضرورت ہے. تعلیمی نظام میں ہمیں ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بہنوں بھائیوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ کس طرح یہ ہماری زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اور اسلام پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام پہ چلیں اور ہماری تعلیم میں اسلام کے طرز عمل سے ہمیں یہ باتیں سمجھائی جائیں اور ہمارے گھروں میں اس طرح کی تربیت کی جائے کہ ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی عقل و شعور مل جائے. اور کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ
ये ऐसे जो भी फेल होते हैं ना तो न समझी में आते हैं। न समझी का ये सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि देखें हम कितने गुनाहों में शामिल हो जाते हैं। और अगर हमें वक्त पे तालीम दी जाए, अगर इस बारे में हमें हमारे स्टूडेंट्स को बता दिया जाए कि कितनी बड़ी गलती ये कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों में कितनी बड़ी ये एक नदामत का काम कर रहे हैं, तो ये शायद कि बहुत से केसेस ऐसे हों कि ये केसेस रुक जाएं, क्योंकि ये केसेस मोस्टली जो होते हैं ना वो नसमझी की उम्र में होते हैं। और उसके बाद तो सज़ा वाला तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मस्ट हो ना, सज़ा तो लाजमी हो। और उसके बाद हमारे इस्लाम के बाद जो घरों में हमारे इस्लामी घर है ना, हमने इस्लाम से बहुत दूरी इख्तियार कर ली है। तो हम सबको चाहिए कि हम इस्लाम पे प्यार भी करें, इस्लाम की दिए गए रास्ते से अपनी ज़िंदगी बसर करें। और इंशाअल्लाह ऐसा करने से हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में ऐसी तमाम बुराइयाँ, ये तो एक बुराई है ना, इससे हज़ारों बुराइयाँ ज़्यादा हैं जो हमारे माशरे में ख़त्म होनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है हमारी सोसाइटी को, हमारी यूथ को, वो ख़त्म होनी चाहिए। तो हमें हमारी फैमिलीज़ को एजुकेटेड करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट टू एजुकेट पीपल दैट आर illiterate about this problem about that is doing in those days. अस्सलाम वालेकुम माय ग्रुप मेंबर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। चलें, आज हमारा टॉपिक ये था कि बढ़ते हुए रेप को कैसे रोकना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि हमारे इस्लाम में इस तरह के वाहियात कामों की इजाज़त ही नहीं देता। कोई भी काम हो, मसलन मैं ये रेप नहीं कह रहा, इस तरह कोई भी गलत काम हो, इस्लाम में इजाज़त ही नहीं इस काम की। सो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रोकने का तरीका ये है कि हमारा ये जो टीवी सीरियल्स वगैरह हैं, टीवी सीरियल मूवीज़ वगैरह ये आती हैं, हमारे जो चैनल्स वगैरह हैं, और गूगल पे कुछ एड्स वगैरह आते हैं, और सोशल मीडिया ख़ास तौर पे हमें हुकूमत को चाहिए कि इसे बैन करना चाहिए। ये टीवी सीरियल्स वगैरह और ये जो मूवीज़ वगैरह हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पे कुछ ये एड्स वगैरह और कुछ फालतू वेबसाइट्स वगैरह हैं, हमें हुकूमत को चाहिए कि इन्हें बैन करना चाहिए, कि हमारे मुल्क में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारा इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त ही नहीं देता। रेप करना तो दूर की बात है, हमें इसको देखना भी मुनासिब नहीं है। मीन्स ये जो वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर होती हैं इस तरह की, ये वो कुछ भी कुछ भी हो यार, हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त। हुकूमत को चाहिए कि यार इन्हें बैन करना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा हमारा माशरा ख़राब भी इस चीज़ों ने किया हुआ है। ये देख ले हमारे टीवी सीरियल्स भी, आज जो भी हो रहा है आजकल, जो भी वाहियात चीज़ें लगती हैं, ठीक है, ये टीवी सीरियल्स देख लें, कुछ भी है, ये ऐसे कंबाइंड स्टडी में जा रहे हैं कॉलेज वगैरह में, वहाँ पे मस्ती हो रही है, ये कुछ नहीं यार, ऐसा होना ही नहीं चाहिए हमारे माशरे में। सीधी सी बात है कि ये टीवी सीरियल्स वगैरह है ना, जो इन्होंने सब काम ख़राब किया हुआ है, ठीक है, इन्होंने हमारा माशरे को ख़राब किया है। जो हम कहते हैं कि लड़के बहुत ख़राब हैं या लड़कियां बहुत ख़राब हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते, हमें खुद को ठीक होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि यार वो बंदा ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, नहीं, हम खुद ख़राब हैं। हम जब तक खुद ठीक नहीं होंगे, हमारा माशरा ठीक नहीं होगा। सो कि इन्हें हुकूमत को चाहिए कि इन्हें रोकना चाहिए। सो चलें, अल्लाह हाफिज़ सबको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बता देना, अगर कोई मिस्टेक हो या किसी को कोई बुरी लगी हो या मेरी वजह से कोई दिलआज़ारी हुई हो तो यार माज़रत। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मुझे इसी ग्रुप में से एक भाई ने सवाल किया है कि क्या लड़कियों को आर्मी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरा जो है सवाल का जवाब ये है कि लड़कियों को आर्मी में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़कियां लड़कों की बानिस्बत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप स्कूल का यानी कि मैट्रिक का रिज़ल्ट देख लें तो उसमें भी
फर्स्ट पोजीशन लड़की की आई होती है, कोई थर्ड कोई फोर्थ पोजीशन लड़के की आई होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ भाईजान ये है कि लड़के जो है उनका सिर्फ ध्यान, उनका जो माइंड सिर्फ नेगेटिव प्रोसेस कर रहा होता है, लेकिन लड़कियां पॉजिटिव प्रोसेस कर रही होती हैं। लेकिन कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं कि लड़कियों को आगे प्रोग्रेसमेंट करने नहीं देते। वो क्या वजह है? वो ये वजह है जी कि इसने क्या हमारा नाम रोशन करना है, इसने तो नेक्स्ट होम में चले जाना है, लेकिन लड़का तो हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे घर का नाम रोशन करेगा। लेकिन वालिदैन को ये नहीं पता होता कि लड़के ने तो हमारे घर में हमारा नाम रोशन करना है, लेकिन लड़की ने आगे जो जाकर नेक्स्ट होम में जाना है उसमें जाकर हमारा नाम रोशन करना है। कि इस वालिदैन यानी कि ये बच्ची इस वालिदैन की है और इतना पढ़ी लिखी है और इस वक्त ये फील्ड में लगी हुई है। तो मैं सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं। वो हमसे ज़्यादा मेहनत कर सकती हैं, लड़कियां लड़कों की बनिस्बत ज़्यादा मेहनत कर सकती हैं। हाँ, लड़के भी कर सकते हैं अगर इनका माइंड हार्ड वर्किंग पे हो तो, ठीक है। लेकिन लड़कियों का सारा माइंड ही इसी तरफ होता है, ठीक है जी। और मेरा ये ख्याल है कि लड़कियों को आर्मी में जाना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि हमारे मुल्क की जो आर्मी है ये और स्ट्रॉन्ग होगी अगर लड़कियां भी इसमें जो है शरीक होंगी, ठीक है जी। और मैं और एक ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि लड़की को जितना भी हो सके उसे पढ़ाए, उसे अच्छी फील्ड पे लगाए और उसे अच्छी जॉब, अच्छी पोस्ट पर लगाए, ताकि कल को वो नेक्स्ट होम में जाए तो वालिदैन का भी वो नाम रोशन करे और इस मुल्क पाकिस्तान का भी नाम रोशन करे, ठीक है भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स जो इस ग्रुप में मेरी वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम आतिफ खान है और मैं एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो जैसा कि ग्रुप डिस्कशन में आज मुझे ये टॉपिक दिया गया है कि क्या गर्ल्स को आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी 51% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो वुमेंस पे अप्लाई करती है। जब 51% हमारे पास वुमेंस हैं और वो जब हमारे अदारों को न ज्वाइन करें तो 49% किसी मुल्क की मैशत को कैसे चला सकते हैं, ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास जो गर्ल्स को आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इसमें सबसे पहले हमारी पाकिस्तान सोसाइटी ऐसी होती है कि हम ज़्यादातर गर्ल्स को जॉब्स वगैरह नहीं करने देते। तो इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी ग्रुप डिस्कशन में स्टार्ट करना चाहूँगा कि क्या जितनी भी ग़ज़वात हुई हैं उनमें औरतों ने पार्टिसिपेट नहीं किया? क्या जितनी भी आज से पहले जंगें हुई हैं, इस्लामी जंगें हुई हैं, गैर मुस्लिम जंगें हुई हैं, क्या उनमें कोई वुमेंस नहीं थी? क्या उनमें कोई लेडी नहीं थी? ये मेरा आज का पॉइंट है कि जब इस्लाम की ग़ज़वात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में औरतें पार्टिसिपेट कर लेती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो हमारी वुमेंस क्यों नहीं कर सकती। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जब आर्मी एक ऐसा पैशन, एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे ये आर्मी अपने बंदे को एक ड्रीम लाइफ देती है। हर एजुकेटेड पर्सन का एक ड्रीम लाइफ होता है, वो ड्रीम लाइफ ये आर्मी हमें अता करती है। जो हमने इंसान की अपनी एक ड्रीम लाइफ होती है, हर बंदी की, हर लड़की की होती है, हर लड़के की होती है। तो लड़कियों को आर्मी ज्वाइन क्यों नहीं करनी चाहिए? ये क्या आर्मी में इनकी ज़रूरत नहीं है? क्या सिर्फ मेडिकल अमले में, मेडिकल जो प्राइवेट मेडिकल में चलेगा वही नहीं होगा? क्या आर्मी वालों को मेडिकल की ज़रूरत नहीं है? क्या साइकोलॉजिस्ट की आर्मी वालों को ज़रूरत नहीं है? क्या वुमेंस साइकोलॉजिस्ट आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकती? तो हमें चाहिए कि हम ज़रूर इस बात पे सोचना है, हमें इस बात पे अपने आप को इम्प्रूव करना है और हमारा लेवल है कि हम अपनी वुमेंस को आर्मी ज्वाइन करने पर खुशी हमें महसूस होनी चाहिए और हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमारी बेटियां जाके हमारे सरहदों पे खड़ी हों और हमें मिलिट्री ताकत
دیں، جبکہ جہاں پہ ہمارے مرد جو میل ممبرز ہوتے ہیں آرمی کے، وہ تو بارڈر پہ لڑتے ہیں، پیچھے ان کو میڈیکل عملے کی ضرورت ہوتی ہے، میڈیکل عملے کی ضرورت ہوتی ہے، سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ہزاروں مسائل ہوتے ہیں جہاں پہ جو ہمیں ضرورت پڑتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف ایک فیمیل کے ہونا آرمی میں بہت ضروری ہے۔ لڑکیوں کو ضرور آرمی جوائن کرنی چاہیے، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر 51% ایک ملک کی جو آبادی ہے وہ فیمیلز پہ ہے، اور وہ یہ کرے کہ آرمی میں حصہ لے اور دیگر جو ملک میں کسی بھی شعبہ جات میں حصہ لیں، اور اپنی پارٹیسپیشن اپنے ملک کی خدمت کریں۔ اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے ہر انسان مرد و عورت پر فرض ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔